बर्फबारी कारण लोअर मेनलैंड पूरी तरह बर्फ की चादर दे विच ढकिया गया है। मैट्रो वैनकूवर दे विच वधेरे बर्फबारी कारण पुल ते हाईवे बंद होने की संभावना है। कई लोअर मेनलैंड सड़कां कई दिनों की बर्फबारी तो बाद काफ़ी जड़ियां ने मैसी हो चुकियां ने। कुछ इलाकों के विच बर्फबारी 20 सेंटीमीटर तक हुई। अजिहे दे विच जिन्हां लोकां दे कोल रहन दे लई थां नहीं, ठंड दे विच ਉਹ BC हाउसिंग वैबसाइट ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਈਕਲ ਕੁਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਬਸਫਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ बरसात की म्याद देख सकते हैं क्योंकि आर्कटिक हवा सतह दे विच बंद रहिंदी है, गर्म हवा उपरों लंघदी है। ये बर्फीली सतह ते डिगना थोड़ा जिहा राहत वाला है, पर नाल ही दरख्तां दीआं टाहणियां ते डिग्गी बर्फ असल दे विच मदद नहीं करदी। जिन्ना ते बर्फ दा भार होवेगा दोपहर तक बिजली बंद होना एक संभावी चिंता है, खास तौर ते घाटी दे विच। वीरवार नूं दोपहर ते शाम तक मींह पैण दी संभावना है, पर बहुत सारे रोडवेज दे पुल डैकां लई चिंतावां ने। सूबा ड्राइवरां नूं चेतावनी दे रहा है कि लोअर मेनलैंड स्थितियां दे नतीजे वजों पुल ते हाईवे बंद दिख सकते हैं। दिन के बाद की भविष्यवाणी दे विच ठंडा मींह भी एक चेतावनी है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के एक बयान के मुताबक जे हवा तेज़ हुंदी है तां पोर्टमेन ते एलेक्स फ्रेजर दोवें पुल प्रभावित हो सकते हैं। आम स्थितियों के विच मंत्राला एलेक्स फ्रेजर ते पोर्टमेन पुलों दीआं केबलों के उत्ते जमी बर्फ नूं हटाउण दे लई एक केबल कॉलर सिस्टम की वरतों करदा है तां जो आवाजाही सुरੱਖਿਅਤ ढंग नाल लंघ सके। हालांकि तेज़ हवावां बर्फ के वहां नूं वधा सकदियां ने ते रोप टैक्नीशियनस दे लई खतरा भी पैदा कर सकदियां ने। इह उन्हां सिस्टमां नूं तैनात करन तो रोकदा है। भारी बर्फबारी ने शहर के अमले नूं पैरे तो बाहर फड़न तो बाद कई वाहन चालकां नूं खाई दे विच डिगदिआं देखिआ ते कई होरां नूं पिछले हफ्ते शहरां की तैयारी ते सवाल करन दी अगवाई कीती। स्थानक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटियां ते अमले वीरवार दे आउण जाण लई सड़कां नूं लंघण योग रख सकते हैं। इन्वायरमेंट कैनेडा के मुताबक वीरवार नूं मैट्रो वैनकूवर दे विच बर्फ बारिश दे विच तब्दील होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि सिस्टम हल्की हवा लियाउंदा है ते तापमान वधना शुरू हो जाता है। फ्रेजर वैली लई वीरवार सवेर नूं भी ठंडक वाली बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिमी ते केंद्री फ्रेजर वैली लई परिवर्तन बर्फ तो जम्मण वाली बारिश विच होवेगा क्योंकि इस खेतर दे विच ठंडी हवा जारी रहेगी। बयान मुताबक पूर्वी फ्रेजर वैली ते होस्ट साउंड लई हालात ठंडे रहणगे क्योंकि वीरवार नूं सारा दिन बर्फबारी जारी रहेगी। तेज़ी नाल बर्फ इकट्ठी होने कारण कुछ थावां ते यात्रा मुश्किल हो सकती है। कुछ थावां ते दिख घट होने कारण यात्रा खतरनाक भी हो सकती है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर कैनेडा पोस्ट ने बर्फ कारण वैनकूवर फ्रेजर वैली दे विच डिलीवरी सेवा मुअत्तल कर दी है। सर्दियों दी स्थितियां का अर्थ है BC दे कुछ हिस्सिਆਂ दे विच डाक डिलीवरी सेवा ते विराम क्योंकि कैनेडा पोस्ट ने वीरवार दे लई वैनकूवर आइलैंड दे लई डिलीवरी मुअत्तल कर दी। डाक सेवा ने बुधवार रात तो जिहड़ा है वो वीरवार सवेर तक पूरे खेतर दे विच भारी बर्फबारी आउण तो बाद रोड डिलीवरी सर्विस अलर्ट जारी किया। स्थितियां दे विच सुधार होने तो बाद डिलीवरी मुड़ शुरू हो जाएगी ते अजिहा करना सुरक्षित है। कैनेडा पोस्ट ने कहा है कि साडे कर्मचारियों की सुरक्षा पहली तरजीह है। असीं गाहकां नूं उन्हां दे वॉकवे पौड़ियां ते ड्राइववे तो बर्फ नूं साफ करन दे लई उत्साहित करदे हां तां जो सेवा मुड़ शुरू होण ते उन्हां दे मेहमानां ते उन्हां दे मेल करियरां दोवां दे लई अगले दरवाजे तक सुरक्षित पहुँच नूं यकीनी बनाया जा सके। बर्फ साफ करन वाले अमले BC दे दखनी तट दे विच रुझे हुए ने क्योंकि बहुत सारे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ तक बर्फबारी हुई है। कुछ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। उधर वैक्सीनेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਡੋਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੈਨਬਿਸ ਦੇ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20,000 ਵਰਕਰ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਫਾ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਮੁੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 87% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਲੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਰੂਟਸ ਦੀਆਂ 14 ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ, ਅਰੂਬਾ, ਸਮਾਨਾ, ਕੁਰਾਸਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਮਾਸ, ਹੋਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ 14 ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨਸ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 14 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 14 ਥਾਵਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਬਾਊਂਡ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 14 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਆ
कि जे अज ये फ्लाइट्स इन्होंने इन्हां 14 कैरेबियन थावां दे लई सस्पैंड कीतियां, हो सकदा आउण वाले समय दे विच इहदे वधण नाल बाकी थावां दे लई भी सस्पैंड कर देण। ये सस्पैंड होणगीਆਂ, बाकी फ्लाइटां चलदियां रहणगीਆਂ। इहदे बारे कोई भी दस नहीं सकदा। एयर कैनेडा खुद भी नहीं दस सकदी, सरकार भी नहीं दस सकदी, क्योंकि कल की होना, किन्ने के केस वधने आ, इहदे बारे कुछ भी स्पष्टता नहीं है। सलाह यही दी जाती है कि जिन्ना चिर तुहानूं जरूरी नहीं है ट्रैवल ना करो, कैनेडा तो बाहर ना जाओ। जे गए हैं तो तुसीं वापस उत्थे आ जाओ, क्योंकि बहुत सारिया थावां दे उत्ते इन्हां फ्लाइट्स दे विच्चों पैसेंजर जिहड़े आ वो इन्फैक्शन उन्हां दे विच आउणी शुरू हो गई है। एक खबर अमृतसर दे विच 125 पैसेंजर एक फ्लाइट दे विच जिहड़ी चार्टर्ड फ्लाइट इटली तो आई सी बीते कल बुधवार बाद दोपहर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। 179 पैसेंजर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैवल कर रहे ਸੀਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਜਣਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 160 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਗਭਗ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਆਨਾ ਲੌਗਰੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। Last week, we extended the winter break by 1 week to allow school authorities time to plan in the face of the rapid surge of the Omicron variant. Understandably, school authorities were concerned about issues such as staff absences, not only for teachers, but also for the many other Albertans who support our students, such as bus drivers, teaching assistants, support staff, and administration. Over the past several days, my team and I have continued to work closely with school authorities. I'm extremely grateful for their input, and I'm so pleased to confirm that ECS and kindergarten to grade 12 students will return to classrooms on January 10th. Children who learn in person belong in the classroom, and they will be there with the added safety of rapid tests and medical grade masks. These will be distributed to schools as an added layer of protection to lower the risk of transmission of the Omicron variant. The government will begin distributing shipments of rapid tests and masks later this week, and all schools will have their initial shipments by the end of next week. Distribution to students and staff will occur as individual schools receive their supplies, and both rapid tests and masks will be shipped in phases. This is on top of the many significant health measures schools already have in place, such as vaccine policies for staff, masking, distancing, and enhanced cleaning measures. In making this decision, we looked very carefully at information from school authorities, as well as health data. We also considered other jurisdictions in Canada who are doing similar things, such as BC and Manitoba. I also want to point out that many other places around the world have been committed to keeping schools open for in-class instruction, with additional measures in place. Take New York City, for example, where students spent last year learning online instead of in person. This year, they are very determined to remain in the classroom, despite the Omicron variant surge. Experts across Canada and around the world continue to stress the importance of in-person learning to the overall health of our children and our youth. And I myself have heard overwhelmingly from families that learning in person is best for children. ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਕੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੀ, 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਕੋਰ ਦੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਲੀ ਰੋਬਰਟਸਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ RCMP ਨੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ 28, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਨਕੋਰ ਦੇ ਫੋਰਟ ਹਿੱਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੇਸ ਪਲਾਂਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 13, 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਲੀ ਰੋਬਰਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਈ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਡਰੀਅਨ ਲਾਗਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਜੀ। ਟੀਚਰਸ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੂ ਅਰਲੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਏਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਲਿੰਗ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਗਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨ ਕਲਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।